नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज आपको ये कक्षा में हिंदी वल्लरी 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम एक क्रियाकलाप द्वारा जो आज की कक्षा ಪ್ರಾರಂಭ करता हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. आप लोग इस चित्र को अच्छी तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए. उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा. समझ गए ना बच्चों? तैयार है ना आप? तो देखिए, आपने इस चित्र में क्या क्या देखा बताओ. देखेंगे? हाँ, अच्छा तुम बताओ. अच्छा बताओ. हाँ, हमने देखा था उस चित्र में भारतवासियों से बना भारत का मानचित्र था. और क्या देखा था आपने चित्र में? हाँ, उस चित्र में था गांधी जी का चित्र भी आप लोगों ने देखा था. और क्या देखा था? हाँ, तुम बताओ, याद करो. हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने. देशभक्तों का चित्र भी था उसमें. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? हाँ, झंडा, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಾ? और सैनिक आदि. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप लोगों ने इस क्रियाकलाप में अच्छी तरह से भाग ले रहे बच्चों. तो देखिए, अगला दूसरा प्रश्न पूछो. अच्छा, भारत हमारी क्या है? बताओ आप लोग, भारत हमारी क्या है? हाँ, बताओ बताओ. हाँ, सही बताया आपने. भारत हमारी मातृभूमि है. भारत हमारी मातृभूमि है. अच्छा, तो बच्चों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मातृभूमि कविता. 10वीं कक्षा का पहला कविता है मातृभूमि. ये है भगवती चरण वर्मा जी है. अच्छा, तो हम भगवती चरण वर्मा जी का परिचय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे बच्चों. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಪರಿಚಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, तो देखिए, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में 30 अगस्त 1903 को हुआ था. इनकी कुछ उपन्यास है चित्रलेखा, अपने खिलौने, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, 3 वर्ष, युवराज चुंडा. ये सब क्या है? उपन्यास है. मेरी कहानियां, संपूर्ण कहानियां, ये सब क्या है? कहानी संग्रह. और भगवती चरण वर्मा जी की कुछ कविता संग्रह का नाम है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज. ये क्या है? कविता संग्रह. अच्छा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. तो देखिए, ये था ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ जी का ಪರಿಚಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ जी ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಕಾದಂಬರಿ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಮತ್ತು ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಕವಿತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಭೂಲೆ ಬಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಈ मातृभूमि कवितेय आशय. तो बच्चों, इस मातृभूमि कविता का आशय क्या है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. कवि छात्रों में मातृभूमि की विशेषता प्रकट करने के द्वारा उनमें देश प्रेम की भावना जगाना चाहता है. इस पद से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾವು
ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಸಿಗ್ತದೆ. कविता का आशय, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, तो देखिए बच्चों, इस कविता में देशभक्ति की झलक मिलती है. कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसकी महिमा इस प्रकार गाते हैं कि यहाँ पर अपार वन संपदा तथा खनिज संपत्ति है, फल फूल से भरपूर पेड़ पौधे हैं. कवि भारत के महान विभूतियों का भी उल्लेख करते हैं. उनका कहना है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए घर और हर आवश्यक सभी चीज़ों को मातृभूमि ने ही प्रदान किया है. हम सब तेरे साथ हैं. यहाँ के हर ग्राम नगर में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಅನೇಕ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ का गायन करेंगे. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम. तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. बच्चों, गाना कैसा लगा आप लोगों को? तो देखिए, आप भी अपने घर में इस गाने को गाने का प्रयास कीजिए. तो बच्चों, आइए आज हम इस कविता में आए हुए नए शब्दों का अर्थ देखेंगे. तो पहला अर्थ क्या है? अमर. अमर का मतलब क्या है? मृत्युहीन, जो कभी नहीं मरता, उसे क्या कहते हैं हम? चिरंजीवी या अमर कहते हैं. उसी प्रकार उर का मतलब है हृदय. और तीसरा ಶಾಯಿತ್. ಶಾಯಿತ್ का मतलब है सोया हुआ. ನೋಡಿ, ಅಮರ ಅಂದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲದವನು, ಉರ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ, ಶಾಯಿತ್ ಅಂದರೆ ಮಲಗಿದವರು. ಸುಹಾನೆ. ಸುಹಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸುಂದರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಂದರ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಸ್ತ. ಹಸ್ತ का मतलब होता है हाथ. हाथ ಅಂದರೆ ಕೈಗಳು.
दाम, दाम का मतलब घर, घर ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಗೂಂಜ್ನಾ, प्रतिध्वनित होना, प्रतिध्वनिಸುವುದು ಅಂತ अर्थ. अच्छा, आप लोगों ने नए शब्दों के बारे में समझा. अब क्या करेंगे बताओ. इस कविता में आए हुए द्विरुक्ति शब्द या पुनरुक्त शब्द के बारे में हम समझेंगे. द्विरुक्ति का अर्थ है दो बार प्रयुक्त होना. इन शब्दों के प्रयोग से अर्थ प्रकाशन में कई तरह से सुविधा होती है. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण सभी तरह के शब्दों की द्विरुक्ति होती है. उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, संज्ञा के रूप में देखिए भाई भाई, घड़ी घड़ी, घर घर, गली गली. ये शब्द कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है. संज्ञा शब्दों को हम दो बार भाई भाई, घड़ी घड़ी, भाई भाई, घड़ी घड़ी, घर घर, गली गली इस तरह से. सर्वनाम के रूप में हम किस तरह से कहते हैं? ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अपना अपना, तू तू, मैं मैं, कौन कौन. उसी प्रकार ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷಣ के रूप में, ವಿಶೇಷಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ, ಏಕ್ ಏಕ್, ನನ್ನಿ ನನ್ನಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಶೇಷಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯಾ के रूप में हंसते हंसते, चलते चलते, गाते गाते, बैठे बैठे, ये सब क्या है? ये सब द्विरुक्ति है. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ, ನಡಿತಾ ನಡಿತಾ, ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ರೂಪ में, ಕ್ರಿಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ, ಬಾರ್ ಬಾರ್, ಧೂರ್ ಧೂರ್, ಹಾ ಹೇ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ? ಶಬ್ದಯುಗ್ಮ ಪದಗಳು. ನಾವು ಪದ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹರೇ ಭರೇ, ಫಲ್ ಫುಲ್, ವನ ಉಪವನ, ಧಂಧಾಮ್, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ, ಲೇನಾ ದೇನಾ, ರಂಗ ಪಿರಂಗೆ, ಸೀದಾ ಸಾದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಯುಗ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. युग्म शब्दಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ जिन शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं. इनमें मिलते जुलते, विलोम निरर्थक, समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. कवि कहते हैं कि मातृभूमि को गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमरों की जननी होने के नाते शत शत बार प्रणाम करते हैं. ನೋಡಿ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯು ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಮರಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇರೆ ಉರ್ ಅಂದ್ರೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮರು, ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹರೇ ಬರೇ ಹೇ ಖೇತ ಸುಹಾನೆ, ಫಲ ಫೂಲೋं से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धनधाम, मातೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನೋಡಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ. ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ ಖೇತ್ ಔರ್ ಫಲ್ ಫುಲ್ ಯುಕ್ತ ವನ ಉಪ ಮನೋಹರ ಹೇ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಹರ, ಮನೋಹರ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತಸೆ ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೇ, ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಧಾರಾಳವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ ನಿನಗೆ ನೂರಾರು ನಮನಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ.
एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಕೋ ಸಮಾನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ದೇಖ್ನೆ ವಾಲಿ ಮಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಳು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ. ತುಮಾರೆ ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ और दूसरे हाथ में ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಶೋಭಿತ ಹೈ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಇದೆ, ಪತಾಕ ಅಂದರೆ ಧ್ವಜ, झंडा ಇದೆ, और ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಇದೆ. अतः आपसे करोड़ों भारतवासियों का अनुरोध है कि जग का रूप बदले, सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाम गूंज उठे, ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಕವಿಗಳು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾಯಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ನಗರ ಸೆಲೇಕರ್ ಗ್ರಾಮ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಿನಗೆ ನೂರಾರು ನಮನಗಳು ಅಂತ ಕವಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕದಮ ಮಿಲಾಕರ ಸದಾ ಚಲೆಂಗೆ, ಕದಮ ಮಿಲಾಕರ ಸದಾ ಚಲೆಂಗೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಬಡಾ ಕರೆಂಗೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗಿಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸಾರುವ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸಾರುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರುವ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕವಿ ಕಿಸೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಎರಡನೇದು, ಭಾರತ್ ಮಾ ಕೆ ಹಾಥೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಮೂರನೇದು, ಸಬಿ ಓರ್ ಕ್ಯಾ ಗೂಂಜ್ ಉಠಾ ಹೈ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೆ ಹಾಥೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ और दूसरा हाथ में ज्ञानदीप. शाबाश बच्चों. सभी ओर क्या गूंज उठा है? बताओ बताओ. हाँ, सही बोला आपने. सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. भारत के खेत कैसे है? भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? जय हिंद का नाद कहां पर गूंजना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर बताइए. अच्छा, भारत के खेत हरे भरे हैं. भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिज संपदा भरा हुआ है. सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? बताओ. सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. जय हिंद का नाद कहां कहां पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. तो देखिए, अब हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. इन प्रश्नों को हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. तो देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न आता है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. बच्चों, आप लोगों ने कविता को सुना है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಒಂದನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ ಖೇತ ಸುಹಾನೆ ಫಲ ಫೂಲೋ ಸಯುತ ವನವಪ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, भारत माँ की प्रकृति हरे भरे खेत से मनोहर है. उसके वन उपवन फल फूलों से युक्त है. खनिज रूपी संपत्ति उसके अंदर भरा हुआ है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ತಾವು. ಭಾರತ್ ಮಾ ಕೆ ಖೇತ್ ಕೈಸೆ ಹೇ ಅಂದಾಗ ಹರೇ ಭರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಭಾರತ್ ಮಾ ಕಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹರೇ ಭರೆ ಖೇತ್ ಸೆ ಮನೋಹರ್ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಮಾದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು
ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅಚ್ಚು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವನ, ಉಪವನ. ಉಪವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದ್ಯಾನವನ. ಕಾಡಾಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಸುಶೋಭಿತ ಹೈ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನೀವು ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಏಕ ಹಾತ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ದುಸರೆ ಹಾತ ಮೇ ಜಗ ಕಾ ರೂಪ ಬದಲ್ ದೇ ಹೇಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಮ್ ಆಜ ಸಾತ ಮೇ. ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಸುಶೋಭಿತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बच्चे. देखिए इसका उत्तर देखेंगे. मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में क्या है? अच्छा, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. उसके साथ करोड़ों भारतवासी है. इस प्रकार ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುಶೋಭಿತ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ. ಪತಾಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಧ್ವಜ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೂಸರಿ ಹಾತ್ ಮೇ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಹೈ. ದೀಪ, ದೀಪ ಎದರ ಸಂಕೇತ ಹೇಳಿ? ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಕವಿಗಳ ಭಾವನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕವಿಗಳು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರೋಡೋ ಭಾರತವಾಸಿ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುಶೋಭಿತ ಹೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಸುಶೋಭಿತೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋ ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ಕ್ಯೂ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ. ಅಮರರು ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡು? ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಮ ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ और राम जैसे अमरों को जन्म दिया है, इसलिए अमरों की जननी कहा गया ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುರೂಪತಾ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ. ಅನುರೂಪತಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸಿಯತ್. ವಸಿಯತ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಉಪನ್ಯಾಸ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ವಸಿಯತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅನ್ನೋದೇನು? ಉಪನ್ಯಾಸ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾದಂಬರಿ. ಶತಶತ ಅಂದರೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ. ಒಂದೇ ಪದ ಎರಡು ಸದೆ. ಶತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುತ್ತ ತುದಿ, ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಶತಶತ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ. ಹರೇ ಭರೆ. ಹರೇ ಭರೆ ಇದು ಯಾವ ಪದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಚೆ ಈಚೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರೇ ಭರೆ ಜೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಯೇ ಹಾತ್ ಮೇ ನಾಯ ಪತಾಕ ಹೈ ತೋ दाहिने हाथ में क्या है बताओ देखेंगे? ज्ञान दीप है. दाहिने हाथ में ज्ञान दीप है. हस्त. हस्त का मतलब क्या है? हाथ. पताका मतलब क्या है बताओ देखेंगे? पताका का मतलब क्या है? सही पहचाना, झंडा या हम ध्वज कहते हैं. अच्छा बच्चों, अब हम अगली प्रश्न की ओर जाएंगे. ಜೋಡ್ ಕರ್ ಲಿಖಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ತಾವು ಬರೀಬೇಕು. ತೇರೆ ಊರ ಮೇ ಶಾಯಿತ, ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ. ಫಲ ಫೂಲೋ ಸೆ ಯುತ ಆಜ ಸಾತ್ ಮೇ ಏಕ ಹಾತ ಮೇ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಮ ವನ ಉಪವನ ಮಾತೃಭೂ
ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ और ರಾಮ್. ಈಗ ಎ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಯಾರಾಗಿದ್ರಾ? ತೇರೆ ಊರಮ್ಮೆ ಶಾಯಿದ್ ಮುಂದೇನು ಹಾ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ और ರಾಮ್. ಫಲ ಫೂಲೋ ಸೆ ಯುತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ वन उपवन. एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ. निम्नलिखित पद्य भाग का भावार्थ लिखिए. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂದ मातृभूमि पद से लिया गया है. इसका कवि भगवती चरण वर्मा जी है. भावार्थ देखिए. तुम्हारे दोनों हाथ न्याय पताका और ज्ञान दीप से सुशोभित है. तुम सबको समान दृष्टि से देखने वाली है. अतः तुमसे करोड़ों भारतवासियों का अनुरोध है, जग का रूप बदलाएं, उससे सकल नगर और ग्रामों में जय हिंद का नाद गूंज उठे. मातृभू शत शत बार प्रणाम. इस प्रकार आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं बच्चों. तो देखिए आगे निम्नलिखित अपूर्ण पद्य भाग लिखिए. तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पर अपूर्ण पद्य भाग है. हरे भरे डैश डैश है, हुआ है डैश डैश है, प्रणाम है, आखिर में प्रणाम है. आप लोग इसे क्या करना चाहिए? उसे अपूर्ण को पद्य भाग को आप अच्छी तरह से भरना चाहिए. तो देखिए हरे भरे है खेत सुहाने, उसके आगे क्या आना चाहिए? फल फूलों से युक्त वन उपवन. और तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है. आगे बताइए. हाँ सुख संपत्ति धन धाम. यहाँ क्या आना चाहिए? याद करो. हाँ मातृभू शत शत बार प्रणाम. बहुत बढ़िया. मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो आगे देखेंगे. हाँ पर्यायवाची दो शब्द लिखिए. यहाँ पर 3 पद दिया जाएगा. वन, दाम और फूल. इन तीनों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವನಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಕಾನನ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಗಲ್, ಕಾಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಮ್. ದಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾ ಘರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಆಲಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೂಲ್. ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾ ಪುಷ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಸುಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. तब आप लोग क्या करना चाहिए? इन गृह कार्यों को लिखना चाहिए. पहला गृह कार्य है मातृभूमि अमरों की जननी है. कैसे स्पष्ट कीजिए? मातृभूमि अमरों की जननी ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ? ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾವು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ ಕಾ ಸಾರಾಂಶ ಅಪ್ನೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಲಿಖಿಯೇ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, हिंदी की अन्य देशभक्ति कविताओं की कक्षा में चर्चा कीजिए. देशभक्ति कविತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मेरा प्यारा भारत, वंदे मातरम. आप सभी लोगों को इस कविता को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे मन में एक बात आता है. क्या है वो? मेरा प्यारा भारत, मेरा भारत महान, वंदे मातरम. बच्चों, अब तक आप लोगों ने मातृभूमि कविता में आए हुए हर विचारों को, हर प्रश्नों को आप लोगों ने समझा है. मैं यह मानता हूँ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.